guys, session එක start කරන්න කලින් මම ගැන පොඩ්ඩක් හිඳීමක් දෙන්නම්. So yeah, I'm Shandil Ranga, currently working as an associate DevOps engineer at BCS Technology International Private Limited and graduated from UCSC. Yeah, without delaying, let's go for our session which is DevOps. මේ session එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙන ඔයගලන්ට දෙන්න overall idea එක DevOps concept එක value එක ඒ වගේම tools and technologies අපිට use කරන්න පුළුවන් DevOps industry එකේදී ඒ වගේම market outlook එක කොහොමද career path එක build up කරගන්න පුළුවන් වගේ idea එකක් ඔයාලට මම මේ session එකේදී දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ DevOps ගැන අහලා තියෙනවද මීට කලින්? සමහර විට අහලා තියෙන්න පුළුවන්, සමහර විට නැති වෙන්න පුළුවන්. ජනිත් අපි next slide එක. So DevOps is a combination of development and operations. But the reason is important part is DevOps is not another job role in the software industry. ඒ කියන්නේ software industry එකේ තියෙන තවත් එක් job role එකක් නෙමෙයි DevOps කියන්නේ. ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා මේක තවත් එක් job role එකක් කියලා. හැබැයි DevOps කියන්නේ culture එකක්. ඒක තවත් software development life cycle එක වගේ culture එකක්. ඒක තමයි important part එක. එතකොට ජනිත් අපි ඊළඟ slide එක. ඇයි අපිට DevOps වැදගත් වෙන්නේ කරන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ලංකාවට යනකම් අවුරුදු 15ක් 10ක් වගේ වෙනකම්ම DevOps කියන දෙයක් software industry එකේ තිබ්බෙම නැහැ. හැබැයි දැන් DevOps කියන දේ software industry එකේ මාරම popular. ඒ culture එක මාරම popular, DevOps engineer කියන position එක මාරම popular. ඇයි එහෙම වුනේ? reason එක තමයි අවුරුදු 10කට 15කට හරි ඊට කලින් උනත් software industry එකේදී clear gap එකක් තිබ්බා development team එකයි IT operation team එකයි. මේ gap එක නිසා ඒ කියන්නේ team එක siloed වෙලා තිබේ. ඒ කියන්නේ development team එක source code එක ලියනවා, unit test run කරනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට කිසිම idea එකක් නැහැ කොහොමද මේ application එක cloud infrastructure එකක හරි on-site infrastructure එකක හරි deploy වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම අනිත් side දෙකෙන් operation team එකට idea එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේක deploy කරාට කොහොමද මේ application එක මොන language එකකින්ද මොන වගේ technologies use කරලාද build up කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ gap එක නිසා තමයි ඒ වගේම මේ gap එක නිසා software industry එකේදී software delivery process එක ගොඩක් slow වුණා. ඒ වගේම production වල failure rate එක ගොඩක් උඩ ගියා. මෙන්න මේ reason එක නිසා තමයි DevOps කියන එක software industry එකට එන්න ප්‍රධානම හේතුව. එතකොට ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට මේ DevOps කියන concept එක ආවට පස්සේ ඒකේ තියෙන automation, continuous integration and continuous delivery, monitoring, collaboration කියන concepts එක තමයි මේ DevOps කියන culture එක build up වෙන්නේ. එතකොට මේ concept එක software industry එකට එනවත් සමගම companies වල production වල deliver rate එක ගොඩක් speed වුණා. ඒ වගේම reliability එක improve වුණා. වගේම team එක අතර තියෙන communication එක කලින් තිබ්බට වඩා build up වෙන්න පටන් ගත්තා. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි DevOps කියන එක වර්තමාන software industry එකේ ගොඩාම popular වෙන්න හේතුව. අපි ඊළඟට කතා කරමු DevOps life cycle එක. ජනිත් අපි ඊළඟ slide එකට. හරි. මේ තියෙන DevOps life cycle එක ඇත්තම කියනවා නම් මේක ඇවිල්ලා traditional software development life cycle එකේම improved version එක. මම හිතන්නේ තාම ඔයගලන්ට idea එකක් නැතුව ඇති මොකද්ද traditional software development life cycle එක කියන්නේ කියලා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දැන් university එකට එනවා නම් IT related degree එකක් කරන්න ඔයගලන්ට idea එක හම්බෙයි මොන වගේ එකක්ද traditional software development life cycle එක කියන්නේ කියලා. ඒකෙම improved version එකක් තමයි DevOps life cycle එක. ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේක ඇවිල්ලා continuous loop එකක්. infinity loop එකක් ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. හැබැයි traditional software development life cycle එක ගත්තොත් ඒක linear process එකක් තියෙන්නේ. ඒ linear process එක නිසා තමයි අර වගේ ගැටලු DevOps කියන concept එක එන්න කලින් නැති වෙන්න හේතුව. ඒක minimize කරන්න තමයි මේ DevOps life cycle එක දැන් industry එකේදී පාවිච්චි කරන්නේ.
එතකොට මම ඔයගලන්ට ඕවරෝල් අයිඩියා එක දෙන්න මොනවද මේ ස්ටෙප් වලින් කරන්න කියන එක. ප්ලෑන් ස්ටේජ් එකේදී people define features requirements and define the development strategies. ඒකේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්නකොට requirement gather කරන දේවල්, එතකොට මොන වගේ ස්පෙસિෆික් එකද ප්‍රොජෙක්ට් එක බිල්ඩ් අප් කරන්න කියන දේවල් තමයි plan stage එකේදී වෙන්නේ. ඒ වගේම code stage එකේදී people develop the code, writing the codes and manage the to build the applications. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා software industry එකේදී සැරින් සැරේ code එක improve වෙනකොට ඒකේ versions අපිට save කරන්න වෙනවා. මොකද බැරි වෙලාවත් මොනවා හරි error එකක් આવත් අපිට පිටිපස්සේ code එකට යන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ versions manage කරන්න එක තමයි code stage එකේදී mainly focus වෙන්නේ. build stage එකේදී ඒ improve කරන source code එක අපි compile කරලා artifact එක mix කරලා unit test run කරන එක තමයි build stage එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. artifact කියන එක මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ. ඒ වචනේ artifact කියන්නේ a collection of files that are building during the building process. ඒ කියන්නේ library packages configuration files අපි දැන් code එක compile කරනකොට සමහර වෙලාවට අපිට library packages ඕන configuration files code එක compile කරද්දී create වෙනවා. අන්න ඒ files තමයි artifact කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. Hi guys, sorry, bad weather එක නිසා kick off වුණා session එකෙන්. මම හිතන්නේ අපි නවත්තලා තිබ්බේ testing කියන stage එකේදී. testing එකේදී ඇත්තටම අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ automation testing. මම හිතන්නේ පසින්දු කලින් manual testing, automation testing ගැන කතා වුණා. මේකත් ඇවිල්ලා ඒකම තමයි. testing stage එකේදී අපි කරන්නේ automation testing කියන part එක. ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ software එකේ quality එක improve කරන්න. එතකොට අපි release stage එකට යනවා නම් release stage එකේදී කරන්නේ අර automation testing එකෙන් ගත්ත code එක, source code එක, එහෙම නැත්නම් package එක prepare කරනවා deployment කිරීම සඳහා සකසන එක තමයි අපි automation release stage එකේදී කරන්නේ. එතකොට deployment stage එකේදී අපි ඒ deployment වෙන ක්‍රියාවලිය automate කිරීමකට ලක් කරනවා. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මම කතා කරන හැම එකේම automate කියන වචනේ කියනවා. ඒක ඇවිල්ලා මේ DevOps culture එකේ තියෙන concept එක. එතකොට මේ deployment stage එකේදී කරන්නේ ඒ deploy කරන ක්‍රියාවලිය. ඒක on-site server එකක වෙන්න පුළුවන්, cloud server එකක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කරන ක්‍රියාවලිය automate කරන එක තමයි deployment stage එකේදී වෙන්නේ. ඊළඟට operate stage එකේදී අපි වෙන්නේ ඔය deployment කරන ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍ය environment එක create කරන එක. කලින් කිව්වා වගේ ඒක on-site server එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් cloud server එකක් වෙන්න පුළුවන්, AWS, Azure වගේ. එතකොට ඒ තියෙන environment එක provision කරන එක තමයි ඒ environment එක හදන එක තමයි operate කරන ක්‍රියාවලියේදී සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මොනිටර් එකේදී වෙන්නේ අපි අන්තිමට ඔය ඇප්ලිකේෂන් එක සම්පූර්ණයෙන් ඩිප්ලොයි කරලා ඉවරුනාට පස්සේ, හොස්ට් කරලා ඉවරුනාට පස්සේ අපි කරන්නේ ඒකේ performance track කරනවා. ඇප්ලිකේෂන් එකේ performance කොහොමද මේකේ load එකට enough ද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක, නැත්නම් අපිට තව server එක size එක improve කරන්න ඕනේද? ඒ වගේ performance track කරන එක. එතකොට user activity track කරන්න පුළුවන්. ඒවා track කරන එක. ඒ වගේම real time errors අපිට track කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අන්න ඒ ටික තමයි monitor කරන stage එකෙන් වෙන්නේ. දැන් කලින් කිව්වා වගේ මේක continuous loop එකක්. එතකොට මේ project එක ඉවර වෙනකම්ම මේ loop එක විදිහට මේක යනවා. ඒ කියන්නේ අපි customer එකෙන් feedback ගන්නවා, ආයි අපි features plan කරනවා. ඒ වගේ මේක continuous loop එකක් විදිහට project එක ඉවර වෙනකම්ම යනවා. ඕක තමයි overall idea එක DevOps life cycle එක. අපි ඊළඟට යමු DevOps life cycle එක සඳහා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tools technologies මොනවද කියන එක ගැන idea එකක් ගන්න. DevOps culture එකේදී අපිට විශාල ප්‍රමාණයක් tools and technologies පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය software industry එකේ පාවිච්චි කරන tools and technologiesම තමයි. වෙනසකට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය software industry එකේ පාවිච්චි කරන tools and technologies වලට අමතරව cloud tools and technologies උත් මේකට එකතු වෙලා තියෙන එක විතරයි.
මම එක ස්ටේජ් වලදී තියෙන යූස් කරන්න පුළුවන් tools and technologies ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් දෙන්නම්. ලොකුවට කියන්න යන්නේ නැහැ. ප්ලෑන් ස්ටේජ් එකේදී අපිට පුළුවන් යූස් කරන්න Jira, Trello, Draw.io, Microsoft Teams, Zoom වගේ tools අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් to manage the task, draw diagrams. ඕගොල්ලෝ IT related ඩිග්‍රියක් කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි අපි software industry එකේදී requirement gather කරාට පස්සේ එක එක diagrams අඳිනවා. use case diagram අඳිනවා, activity diagrams අඳිනවා. අන්නේ diagrams අඳින්න අපිට use කරන්න පුළුවන් Draw.io කියන tool එක. ඒ වගේම Jira, Trello කියන tools අපිට use කරන්න පුළුවන් project management වලට, task manage කරන්න, tickets open කරන වගේ ඒවාට. ඒ වගේම Microsoft Teams, Zoom වගේ tools අපිට use කරන්න පුළුවන් team එක අතර තියෙන communication එක, collaboration එක හදාගන්න. ඒ වගේම client එක්ක තියෙන communication එක build up කරන්න. plan stage එකේදී development stage එකේදී අපි use කරනවා GitHub, GitLab වගේ tools. කලින් කිව්වා වගේදී ඒකෙදි කරන්නේ අපි source code develop කරාට පස්සේ ඒවා version controlling කරන එක. එතකොට GitHub කියන්නේ මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැති world popular version controlling system tool එක. එතකොට ඒ වගේ tools අපිට use කරන්න පුළුවන් versions manage කරන්න. එතකොට build stage එකේදී අපිට use කරන්න පුළුවන් Jenkins, GitHub Actions, AWS Code Artifact කියලා වගේ tools. Jenkins කියන්නේ තවත් world popular tool එකක්. ඒක mainly අපි use කරන්නේ continuous integration, continuous delivery කියන concept එක use කරලා සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය automate කරන්න. එතකොට AWS Code Artifact කියන්නේ AWS services වලින් Amazonලා විසින් හඳුන්වා දීපු ඒගොල්ලන්ගේම service එකක්. ඒකෙන් කරන්නේ artifacts. ඒ කියන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ අපි source code එක deploy කරනකොට අපි compile කරද්දී අපිට ඕන වෙන සමහර library packages ඒ වගේම compile කරද්දී configuration files generate වෙනවා. අන්න ඒවා create කරගන්න ඒවා ගබඩා කරන්න තමයි AWS Code Artifact කියන service එක AWS ලා හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට GitHub Action කියන එකත් Jenkins වෙනුවට අපිට use කරන්න පුළුවන් CI/CD tool එකක්. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා GitHub ලා ළඟදී introduce කරපු feature එකක්. එතකොට ඕගලන්ට පේනවා ඇති GitHub කියන එක අපිට use කරන්න පුළුවන් මේ DevOps cycle එකේ different stages වලට. මොකද වර්තමානයේ GitHub කියන එක stage එකකට පමණක් සීමා වෙන්නේ version controlling පමණක් නෙමෙයි. CI/CD tool එකක් විදිහට GitHub use කරන්න පුළුවන්. එතකොට test stage එකේදී industry එකේ තියෙනවා කලින් මම හිතන්නේ පසින්දුත් test stage එක ගැන ලොකු හැඳිනීමක් කරා. ඒකේ තියෙනවා Selenium, Postman, SonarQube, JMeter, JUnit වගේ tools. එතකොට ඒ tools එක එක purpose වලට අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඔය මම කිව්වේ දැනට industry එකේ තියෙන popular tools ටික. එතකොට ඔය tools වල තියෙන purpose එක එකින් එකට වෙනස්. කලින් කිව්වා වගේ Selenium එක අපිට use කරන්න පුළුවන් end-to-end testing වලට. එතකොට API function testing වලට අපිට Postman කියන tool එක use කරන්න පුළුවන්. JMeter කියන එක application එකේ load testing කරන්න use කරන්න පුළුවන්. load testing කියන්නේ දැන් අපි application එක deploy කරන්න කලින් සම්පූර්ණයෙන් client දෙන්න කලින් අපි testing එකක් කරලා බලනවා මේ application එක කොච්චර users ලා ගානකට ප්‍රමාණවත්ද. එතකොට ඒ කියන්නේ application එක break නොවෙන්න තියාගන්න කොච්චර users ලා ගානකට මේ application එක through login වෙන්න පුළුවන්ද, activity කරන්න පුළුවන්ද කියන එක check කරන්න තමයි JMeter කියන tool එකෙන් කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එතකොට ඕවා තමයි test stage එකේදී අපි පාවිච්චි කරන testing tools. එතකොට release stage එකේදී අපිට තව පාරක් Jenkins use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Agro CD කියලා ළඟදී ආපු tool එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඉතාමත් වැදගත්. ඒ tools වලින් අපිට පුළුවන් continuous delivery කියන part එක. ඔතන continuous integration, continuous delivery කියන එක concept එකක්. එතකොට continuous delivery කියන part එක කරගන්න තමයි අපිට release stage එකේදී Jenkins, Agro CD කියන tools use කරන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේ deploy stage එකේදී අපි කරන්නේ software එක එක environmental production environment එකක් වෙන්න පුළුවන්, pre-production environment එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ environment වල deploy කරනවා. එතකොට ඔය deploy කරන එක automate කරන එක තමයි deploy stage එකේදී වෙන්නේ. අන්නේ deploy කරන එක automate කරන්න අපිට ඒ stage එකේදී use කරන්න පුළුවන් Terraform, Ansible
Docker, Kubernetes කියන tools. එතකොට මේ tools වලත් purpose එක එකින් එකට Terraform ගත්තොත් අපිට ඒක use කරන්න අපේ infrastructure as code tool එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ අපි normal application එක develop කරන්න code එකක් ලියනවා වගේ අපිට server එකක් initialize කරන්න. ඒ කියන්නේ server එකක් create කරන්න ඒකට අවශ්‍ය environment එක create කරන්න අපිට code එකක් ලියන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට ගොඩක්ම help කරන cross platform. ඒ කියන්නේ Azure, Amazon ඒ වගේම on-site server පවා create කරන්න පුළුවන් popular tool එකක් තමයි Terraform කියන්නේ. එතකොට Docker කියන්නේ containerization tool එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා application එකක් create කරනකොට ඒකට ගොඩාක් technologies, library packages, configuration files ඕන වෙනවා. එතකොට ඔය ටික ඔක්කොම virtual container එකක තිබ්බම පිටින් හිතන්නකෝ දැන් ඔයා Python දැන් තියෙන 3.1.12 කියන version එක. ඉස්සරහට තව අලුත් version එන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔයා application එක create කරන්නේ Python 3.12 එකෙන් නම් ඉස්සරහට තව අලුත් version එනකොට මේ application එක break වෙන්න බලනවා මොකද dependency errors එන නිසා. අන්න ඒ errors එන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන් virtual container එකක සම්පූර්ණ application එක ගබඩා කරාම ඒක පිටත ඒවයින් depend වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක virtual container එකක් විදිහට Docker use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Ansible කියන එක tool එකක් use කරන්න පුළුවන් අපිට configuration management වලට. දැන් අපි application එකක් client කෙනෙක්ට දෙනකොට නැත්නම් host කරනකොට අපිට configurations endpoints හදන්න තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ cloud server එකත් එක්ක connect කරන්න අවශ්‍ය තොරතුරු කනෙක්ෂන් එක හදන්න තියෙනවානේ. අන්න ඒ කනෙක්ෂන් එක හදන එක තමයි Ansible වලින් කරන්නේ. එතකොට ඒක ඔටෝමේට් කරන එකෙන් වෙන්නේ Ansible tool එක හරහා ඔයාට එකම දේ නැවත නැවත කරන්න ඕනෙ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා ප්‍රී ප්‍රොඩක්ෂන් එකේදී එක ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩිප්ලොයි කරන්න නැත්නම් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න යම් වෑයමක් දරුවා නම් ඒ වෑයමම නැවත දරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ Ansible tool එක නිසා. මොකද ඒක ඔටෝමේට් කරන නිසා ඒකේ කොපියම ප්‍රොඩක්ෂන් එකකට යූස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ performance test කරන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් Nagios, Grafana කියන tools operate stage එකේදී ඒ වගේම monitor stage එකේදී අපිට use කරන්න පුළුවන් ELK stack, Datadog වගේ tools ඒ වගේම Amazon company එකෙන් ඒගොල්ලෝම හඳුන්වලා දීලා තියෙන AWS service එකක් විදිහට CloudWatch කියන එක. ඒ වගේම Microsoft Azure ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා දීලා තියෙන Azure Monitor කියන service එක. ඒ service හරහා වුණත් අපිට application එක monitor කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එකම දේ ඕගොල්ලෝ මේකේ understand කරගන්න ඕනේ මේ tools ඕගොල්ලෝ ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. හැම tool එකක්ම ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඔයා DevOps industry එකට related job role එකක් කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් මම recommend කරනවා මේ industry එකේ තියෙන software industry එකේ තියෙන popular tool වලින් learn කරන්න පටන් ගන්න කියලා. උදාහරණයක් විදිහට AWS, Azure, GitHub, Jenkins, Terraform, Docker, Kubernetes, Ansible වගේ tools වලින් ඔයාට learn කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාමත් වැදගත් වගේම ලේසි වෙයි. මොකද මේවට දැනට ලෝකේ ගොඩාක් learning materials, learning platforms තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු community backup එකක් තියෙනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ඔයාලට සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලෝ ඒ tools use කරලා ටෙස්ටින් හරි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හරි වැඩක් කරන්න පටන් ගත්තාම ඔයගලන්ට එක එක ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. එතකොට කමියුනිටි එකෙන් අහලා ඒ තියෙන ඩවුට්ස් ක්ලියර් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා වගේම ඔයගොල්ලෝ YouTube එක නිකන් ඕපන් කරලා සර්ච් කරලා බැලුවොත් මේ පොපියුලර් ටූල්ස් වල ගොඩාක් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒ වගේම LinkedIn platform එකේ LinkedIn learning එක ගත්තොත් ඒකේ ගොඩාක් වීඩියෝස් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මේ වගේ පොපියුලර් ටූල්ස් වලට. එතකොට ඒ tools learn කරන එකෙන් ඔයාලට DevOps culture එක ගැන වගේම කොහොමද DevOps concept එක software industry එක use කරන්න කියන එක ගැන ගන්න පුළුවන් අදහස ඉතාමත් ලේසි. ඊළඟට අපි යමු key principles වලට. DevOps industry DevOps culture එක build up කරන්න key principles කියන දේ ඉතාමත් වැදගත්. මොකද DevOps culture key principles කියන දේ එක ප්‍රධාන හේතුවක් DevOps culture එක create වෙන්න.
එතකොට මම දැන් මෙතනදී මේ තියෙන හැම key principle එකක් ගැනම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඔයාලට overall idea එක දෙන්නම් මොනවද මේ key principles වලින් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. එතකොට collaboration and communication කියන එක ඉතාමත් වැදගත් DevOps culture එකේ වගේම software industry එකේදී මම හිතන්නේ මේක ගැන කලින් කතා වුණා මේ session එකේදී. මොකද ඒ collaboration and communication කියන key principle එක development team එකයි IT operation team එකයි අතර තියෙන silo එක. එහෙම නැත්නම් gap එක break කරනවා. එන්නේ gap එක නිසාම තමයි DevOps culture එක එන්න කලින් මේ software industry එකේ තිබ්බ software delivery process එක late වෙන්න, ඒ වගේම software products fail වෙන්න තිබ්බ ලොකුම හේතුව. එතකොට මේ key concept එකෙන් අන්නේ problem එක break කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම අපිට automate කියන concept එක මම මේ session එකේ එන කියනකොටම automate කියන වචනේ ගොඩාක් සැරයක් කියවෙන්නේ. මොකද ඒ automate කියන concept එක DevOps culture එකේ තියෙන ප්‍රධානම concept එක. ඒකෙන් අපිට software delivery integration process එක මාරම විදිහට speed කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම errors reduce කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම consistency එක improve කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ concept එක ගත්තොත් continuous delivery continuous integration කියන concept එකකින් අපිට පුළුවන් frequently ඒ කියන්නේ නැවත නැවත කෝඩ් එක චෙක් කරන්න වගේම reliability එක වැඩි කිරීමේ හැකියාවක් continuous integration continuous delivery කියන concept එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි infrastructure as code. මම කලින් ඔය concept එක ගැන කිව්වා Terraform සම්බන්ධව. එතකොට ඔය infrastructure as code කියන concept එක තමයි දැනට software industry එකට ආපු අලුත්ම concept එක. ඕකෙදි කරන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ code script එකක් use කරලා on server හරි cloud server හරි cloud environment එක create කරන්නේ. ඕගලන්ට මේ තියෙන කළු පාට පින්තූරයෙන් පේනවා ඇති එතන තියෙන ඒ වගේ code script එකක් Terraform වලින් ලියපු Amazon වල infrastructure create කරන එක. එතකොට ඒ concept එකෙන් අපිට පුළුවන් repeatable වගේම scalable work. ඒ කියන්නේ නැවත නැවත කරන්න තියෙන වැඩ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකො එකම production එකම application එක environments දෙක තුනක අපිට create කරන්න වෙනවා. අන්න එතකොට ඒක අපිට manual කරන්න වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපි සැරින් සැරේ හැම එකේම servers වල configurations හදන්න ඕනේ, server create කරන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ ඕවට load balancing හදන්න ඕනේ, domain names හදන්න ඕනේ. ඔය හැමදේම manually කරන්න වෙනවා. IP address create කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ තියෙන manual work එක infrastructure as code tool එකක් use කරලා කරනකොට 100% අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙපාරක් කරන්න තියෙන වැඩේ එකපාරින් අපිට කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒක නිසා තමයි infrastructure as code කියන concept එක key principle එකක් වෙන්නේ DevOps culture එකේ. එතකොට මේ key principles use කරලා අපිට පුළුවන් development team එක IT operation team එක අතර තියෙන communication එක වගේම සම්පූර්ණ software team එකයි client එකයි තියෙන communication එක build up කරන්න වගේම application integration process එක improve කරන්න. So ඒක තමයි overall idea එක key principles වල. ඊළඟට අපි යමු මේ session එකේ තියෙන වැදගත්ම part එක. ඒ තමයි DevOps roles and job hierarchy. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති DevOps engineer කියන role එක තමයි හැමෝම දන්න පොපියුලර්ම රෝල් එක. හැබැයි අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක දිහා පොඩ්ඩක් බැලුවොත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් තවත් රෝල්ස් කිහිපයක් තියෙනවා DevOps concept එක use කරන. ඒවා තමයි site reliability engineer, release manager, automation engineer, security engineer, cloud engineer, ඒ වගේම observability monitoring engineer. මම මේගොල්ලන්ගේ core concept එක core responsibility එක කියන්න. එතකොට DevOps engineer තමයි mainly responsible වෙන්නේ CI/CD automation ඒ වගේම infrastructure create කරන ඒවා manage කරන ඒවා වගේම development team එකයි IT operation team එකයි අතර තියෙන collaboration එක communication එක build up කරන්න. එතකොට site reliability engineer mainly කරන්නේ application environment එක වගේම application එකේ reliability එක වගේම ඒකේ තියෙන scalability එක ගැන responsible වෙන්නේ. එතකොට release manager කරන්නේ DevOps life cycle එකේ තියෙන release cycles තියෙනවා. අනේ release cycles වගේම source code එකේ තියෙන versions control කරන දේවල්, deployment
කරන schedules. මොකද ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගත්තම deployments තියෙන්න පුළුවන් sessions එකකට වඩා. එතකොට ඒවා schedules කරන එක තමයි release manager කරන්නේ. automation engineer mainly responsible වෙන්නේ scripting පැත්තට. scripting කියන එකත් කලින් එකට අදාළ key principle එකක්. මොකද ඒක automate කරන කියන key principle එකට ගොඩාක්ම වැදගත්. එතකොට scripting එක එතකොට ඒකට අදාළ tool integration කරන්න වගේම කලින් කිව්වා වගේ Jenkins, GitHub actions වගේ tools use කරලා pipeline automate කරන එකට තමයි automation engineering කරන්නේ. එතකොට DevSecOps mainly focus කරන්නේ security side එක. හැබැයි මේ DevSecOps engineer කියන එක නැත්නම් security engineer කියන එක ඇවිල්ලා DevOps engineer ගෙම improved version එක. ඒ කියන්නේ DevOps engineer ගේ responsibilities වලට අමතරව security ගැනත් එයා බලන්න ඕන. cloud engineer mainly focus කරන්නේ cloud environment වලට. ඒ කියන්නේ AWS services, Azure services, ඒ වගේම Google Cloud platform, ඒ වගේ cloud related services වගේම ඒ technology සම්බන්ධව තමයි cloud engineer mainly focus කරන්නේ. එතකොට monitoring නැත්නම් observability engineer mainly focus කරන්නේ system health එක track කරන්න, ඒ වගේම user logs වගේම matrices ගැන track කරන දේවල් තමයි observability engineer කරන්නේ. හැබැයි ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන එක දෙයක් තමයි මෙහෙම job roles ගොඩක් තිබ්බට මේ හැම job role එකක්ම industry එකේදී ඔයාට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක විශේෂයෙන් තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක්. ඒක depends වෙනවා company එක අනුව, ඒ වගේම company එක සතු projects අනුව තමයි mainly ඒක depend වෙන්නේ. එතකොට සමහර වෙලාවට ඔයා හිතනවා නම් ඔයා DevOps engineer කෙනෙක් වුණා කියලා. එතකොට සමහර companies වලදී ඔයාට DevOps engineer විදිහට මම කියපු core responsibility එකට අමතරව තවත් responsibilities cover කරන්න සිද්ධ වෙයි. හැබැයි big companies ගත්තොත් ඒ companies වල මේ responsibilities බෙදලා තියෙනවා මේ මම mention කරපු job roles වලට. මොකද software integration process එක improve කරන්න. මොකද එක මිනිස්සෙක් responsibilities දෙක තුනක් කරනට වඩා ඒ responsibilities මිනිස්සු job roles දෙක තුනක් අතර බෙදලා යනකොට ඒ process එක improve වෙනවා වැඩි. අන්න improvement එක වැඩි කරන්න තමයි big companies මේ job responsibilities මේ job roles වලට බෙදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට ඔයා intern කෙනෙක් විදිහට industry එකට ආවට පස්සේ ඔයාට මේ mention කරලා තියෙන job roles positions වලට ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවා ඇති junior DevOps, associate cloud DevOps engineer, senior DevOps engineer, ඒ වගේම lead DevOps engineer. ඊට අමතරව තව ඔයාට යන්න පුළුවන් DevOps architect, associate tech lead වගේ උඩ positions වලට පවා යන්න පුළුවන් මේ level එකේදී. හැබැයි ඔයාගේ growth එකට ඔයාට තියෙන්න ඕනි ඔයා master කරන්න ඕනි cloud platforms, ඒ වගේම concepts, automation, CI/CD, infrastructure as code කියන concepts, scripting, ඒ වගේම leadership එක වගේම collaboration and communication. Sorry guys, I kick off වුණා. අපි දැන් idea එකක් ගමු කොහොමද DevOps engineer කෙනෙක්ගේ salary එක කියලා. එතකොට දැන් ඔයාලට පේන නැති මෙතන කියන පොසිෂන් තුනේ තමයි salary range එක පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ ලංකාවේ salary range එක. එතකොට ඔයාලට ලංකාවෙන් පිට company එක job එකක් ගන්නවනම් මේ වගේ මීට වැඩි, ඒ වගේම මීට වඩා මේ වගේ double වගේ earn කරන්න පුළුවන්. එතකොට ලංකාව තුල මේ තියෙන්නේ වාර්ෂික ආදායම junior DevOps engineer කෙනෙක්ගේ 1.2 million to 1.8 million range එකක තියෙනවා. ඒ වගේම DevOps engineer කෙනෙක්ගේ 2.4 million to 3.6 million තියෙනවා. senior DevOps engineer කෙනෙක්ගේ 4 million to 6 million තියෙනවා. එකම දේ ඔයා හිතනවා ඇති සමහර විට මේක අඩු ඇති කියලා ඔයා හිතුවට වඩා එහෙම නැහැ. මොකද මම දන්න ගොඩක් මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා මේ වගේ ඩබල් earn කරන. ඇත්තටම ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන කාරණා දෙක තුනක් තියෙනවා ලංකාව තුල.
එකක් ඔයාගේ ටැලන්ට් එක වගේම ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒ වගේම කම්පැනි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. මොකද ඩෙවොප්ස් ඉන්ජිනියර් කියන පොසිෂන් එක ගත්තම ඒකට අඩුම ගානේ ඔයාට හම්බෙන්න පුළුවන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආවට පස්සේ අවුරුදු 2 එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කට්ටිය අවුරුදු 3 එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කට්ටිය එකම ජොබ් පොසිෂන් එකේ. එතකොට ඒ අවුරුදු 3 එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනා අවුරුදු 2 තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනාට වඩා earn කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ටැලන්ට් එක වගේම කම්පැනි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් විශේෂයෙන් අදාළ වෙනවා සැලරි රේන්ජ් එකට. හැබැයි ඔයා DevOps රිලේටඩ් ජොබ් එකක් කරොත් අනිත් ජොබ් පොසිෂන්ස් වලට වඩා earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි responsibilities ඔයාට cover up කරන්න වෙනවා. මම කලින් ඕගලන්ට ජොබ් රෝල්ස් වලදී කිව්වා core responsibilities වගේ න. ඊට අමතරව සමහර companies බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාට 24/7 respond කරන්න පුළුවන් හැකියාව. ඒ වගේම තව සමහර companies බලාපොරොත්තු වෙන ඔයා project එක කරන ගමන් අ, ඔයාට යටින් ඉන්න ජූනියර් people ලව ගයිඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ responsibilities සමහර companies බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ඒ responsibilities එක්ක තව ඔයාගේ salary එක වැඩි අඩුවීමකට ලක් වෙනවා. ඒකත් ඒ company අනුව තමයි depend වෙන්නේ. ඒව තමයි salary එක ගැන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම දැක්ක ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා DevOps ලට ලංකාව ඇතුලේ තියෙන vacancy කොහොමද කියන්නේ. ඇත්තම කියනවා නම් DevOps ලට ලංකාව ඇතුලේ at the moment vacancy මාරම වැඩි. හැබැයි එකම problem එක තමයි ලංකාවේ companies experience ඉල්ලන එක. ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ junior DevOps කෙනෙක් නම් less than 1 year තිබ්බම ඇති. නමුත් DevOps engineer කෙනෙක් වෙන්න at least 3 years of experience තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම proficiency තියෙන්න ඕනේ අර මම කියපු DevOps tool විශේෂයෙන් popular tools සම්බන්ධව ලොකු ප්‍රොෆිෂන්සි එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රොෆිෂන්සි එක තිබ්බම ඔයාට ඇත්තම ලංකාවේ ජොබ්ස් මාර ගොඩක් තියෙනවා. එකම දේ අර තියෙන requirements cover up කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට මාරම ලේසි විදිහට DevOps job එකකට යන්න පුළුවන් වගේම salary හොඳයි. ඊළඟට අහලා තියෙනවා full stack developers, QA engineers, DevOps engineer මේ තුනෙන් highest salary දෙන්නේ මොන engineerටද කියලා. ඒක ඇත්තටම කියනවා නම් කියන්න අමාරුයි. හැබැයි එකම level එක ගත්තොත් දැන් තියෙන popular එකත් එක්ක දැන් තියෙන demand එකත් එක්ක DevOps engineerට salary වැඩි. හැබැයි සමහර companies full stack developers ලා බලාපොරොත්තු වෙනවා DevOps concept එකත් එක්ක. අන්න ඒ වගේ position එකකට ගියාම salary range එක වැඩි. මොකද ඒගොල්ලන්ට full stack developing වගේම DevOps concept DevOps tools use කරන්න පුළුවන් නිසා. ඒක නිසා ඒකට නිශ්චිත උත්තරයක් දෙන්න බෑ. හැබැයි overall ගත්තම DevOps industry එක DevOps concept වගේම cloud technologies ඒ tools use කරන්න පුළුවන් නම් use කරන්න proficiency එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට salary සාමාන්‍යයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ඒක depends වෙන්නේ company එක අනුව. මොකද මම දන්න සමහර companies තියෙනවා ඔය මම කියපු average range එකේ පහළයා මට්ටමේ තමයි DevOps engineers ලට ගෙවන්නේ. සමහර companies තියෙනවා උඩ මට්ටමේ ගෙවනවා. සමහර companies තියෙනවා ඔය range එකෙනුත් එළියේ. ඒ කියන්නේ ඊටත් වැඩිපුර DevOps engineers ලට ගෙවනවා. ඔයාලා ලංකාවෙන් පිට companies නිකන් LinkedIn එකේ search කරලා බලුවොත් ඔයාලට idea එක ගන්න පුළුවන් ඒක ගැන. මොකද පිට companies සමහර වෙලාවට engineers ලට ගෙවන්නේ hourly rate එකට. එතකොට ඔයාලා නිකන් calculate කරලා බලුවොත් ඒගොල්ලන්ට earn කරන්න පුළුවන් ගාන අපි වගේ දෙතුන් ගුණයක් වැඩි. ඒක තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ස්වභාවය. තව ප්‍රශ්න දෙක තුනක් අහලා තිනවා මම ඒකට අන්තිමට උත්තර දෙන්නම්. ඊළඟට අපි යමු කන්ක්ලූෂන් එකට මේ අන්තිම පාර්ට් එකේ ඉන්න සෙෂන් එකේ. මෙතනදී මම කියන්න කැමති කලින් කිව්වා වගේ DevOps කියන්නේ තවත් එක් job role එකක් නෙමෙයි. තව ඒක culture එකක්. ඒක නිසා තමයි මේක කරන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී ගොඩක්ම පොපියුලර් වෙන්න හේතුව. DevOps engineer කෙනෙක් විදිහට ඔයා කිය අර cycle එකේ තියෙන හැම step එකම මතක තියාගන්න ඕනේ නෑ. මොකද DevOps engineer කෙනෙක් focus වෙන්නේ build, test and maintenance කියන stages ටිකට විතරයි. එතකොට මේක culture එකක් හින්දා තමයි අර වගේ plan එකේ ඉඳන්ම monitor stage එක දක්වා step by step තියෙන්නේ. එතකොට කලින් කිව්වා වගේ මේක tools, practices, එතකොට key responsibilities එක combine වෙලා තියෙන්නේ. වර්තමානයේ software industry එකේදී මාරම demand තියෙන
කල්චර් එකක් තමයි DevOps කියන්නේ. එතකොට ඔයා software industry එකට එනවා නම් ඔයා අද වුණත් කමන්නේ නිකන් LinkedIn එකේ job roles check කරලා බැලුවොත් ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන් software industry software engineer කෙනෙක් වෙන්න උනත් ඒ සමහර companies requirement එකක් විදිහට ඔයාගෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා agile principles ගැන agile methodology එක ගැන idea එකක් ඔයාට තියෙනවා නම් ඒක added advantage එකක් කියලා. ඒක නිසා මම කියන ඕගලන්ට යුනිවර්සිටි යන ගමන් පුළුවන් නම් මේ concepts ගැන පොඩි අදහසක් ගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති road map එකක් තියෙනවා road map to become DevOps කියලා. එතකොට මේක ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔයා DevOps engineer කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවනම් DevOps engineer කෙනෙක් හරි cloud engineer කෙනෙක් හරි අර මම මෙන්ෂන් කරපු roles තියෙනවා. එතකොට ඒ roles වලින් එක්කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවනම් ඔයාට පුළුවන් මේ road map එක follow කරන්න. එතකොට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි හැම වෙලාවෙම පුළුවන් තරම් බේසික් එකෙන් ස්ටාර්ට් කරන්න. ඕගලන්ට පේනවා මේ road map එකේ වුණත් DevOps basics, cloud basics, Linux basics, Git basics හැම බේසික්ස් වලින් තමයි ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ බේසික්ස් තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඉස්සරහට යනකොට. මොකද ටූල් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බේසික් එක එකම දේ. එතකොට ඊළඟ දේ තමයි ඕගොල්ලෝ මේ tools and technologies master කරන් යනකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම මේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා වගේ certificates කරන්න. එතකොට දැන් මම මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා එක එක job role එකට අදාළව certificates මොනවද ඔයා කරන්න ඕනේ කියන එක. හැබැයි මේ තියෙන්නේ ඒ කරන්න ඕන certificates වලින් කීපයක් පමණයි. මේ certificates ඇත්තටම කියනවා නම් ලෝකයේ වඩාත් පිළිගත් companies organizations වලින් තමයි මේ certificates දෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට Amazon, Azure, ඒ වගේ Google ගත්තොත් ඒ companies ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා certification විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒ certification different levels. ඒ කියන්නේ ඔයාට level එකෙන් level එකට improve වෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ certificate දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ career path එක අනුව ඔයාට අදාළ certificate එක select කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම ගත්තොත් ඔයා හිතනවා නම් ඔයා DevOps engineer කෙනෙක් වෙන්න අදහස් කරනවා කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයාට ස්ටාර්ට් කරන්න කියලා Amazon වලින්. මොකද AWS services වලින් ඔයාට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට Amazon එක ලර්න් කළා DevOps engineer කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ තමයි certificate එක තමයි AWS Certified Cloud Practitioner කියන certificate එක. මොකද ඒක තමයි basic level certificate එක Amazon ලා දෙන්නේ. එතකොට ඒ certificate එක කරාට පස්සේ ඔයාට ඊළඟ level එකට යන්න පුළුවන්. එතන certificates තුනක් තියෙනවා. හැබැයි DevOps engineer කෙනෙක් වෙන්න දෙකක් කරාම ඇති. මම මේ දෙකක් කරන්න කියලා රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද එකක් තමයි AWS Developer Associate කියන certificate එක. අනිත් එක AWS Solution Architect කියන associate කියන certificate එක. ඔය certificate දෙකම කරන්න කියන හේතුව තමයි developer associate කියන certificate එකෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන් knowledge එක වගේම idea එක කොහොමද cloud infrastructure create කරන්නේ ඒ technologies use කරන්නේ කියන්නේ. හැබැයි solution architect associate කියන certificate එකෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන් කොහොමද real world එකේදී problem එකක් solve කරන්නේ කියන එක. DevOps methodologies use කරලා cloud technologies use කරලා කොහොමද real world problem එකක් solve කරන්නේ කියන එක solution architect associate කියන certificate එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගුවේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා වගේ DevOps engineer professional කියන certificate එක කරන්න පුළුවන්. ඔයා එහෙම level 1 cloud provider කෙනෙක් අල්ලගෙන කරනවා නම් ඔයාට අනිත් cloud provider ගෙන් basic level certificate එකක් තිබ්බම ප්‍රමාණවත්. මොකද එතකොට ඉන්ටර්විව් කරන පුද්ගලයා දන්නවා මෙයාට DevOps concept වගේම cloud technologies කියන idea එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාට cloud providers ලා දෙතුන් දෙනා ගැනම knowledge එකකුත් තියෙනවයි කියන එක. ඔයා බේසික් ලෙවල් සර්ටිෆිකේට් එකක් ඒ වගේ cloud provider කෙනෙක්ගෙන් පටන් ගන්නතර පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ වගුවේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා වගේ අනිත් සර්ටිෆිකේට් උත් ෆලෝ කරන්න. Terraform Associate, Kubernetes, Docker, ඒ වගේම Red Hat ඒ සර්ටිෆිකේට් උත් ෆලෝ කරන්න ඔයාට පුළුවන්. මොකද ඒ සර්ටිෆිකේට් උත් world demanded ඒ වගේම industry demanded certificates. ඊට අමතරව තව දෙයක් තමයි ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක වගේම ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට අමතරව මේ සර්ටිෆිකේට්ස් තමයි DevOps ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අදාළව ජොබ් රෝල් එකකට එනවා නම් ඔයාට ඔයාගේ නොලෙජ් එක වගේම DevOps concept ගැන ප්‍රූව් කරන්න තියෙන හොඳම විදිහ හොඳම මාර්ගය මේ මොකද ආයි මං කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් නම් LinkedIn එකේ නිකන් job requirement search කරලා බලන්න DevOps engineer job roles cloud
ඉංජිනියර්, සයිට් රිලයබිලිටි ඉංජිනියර්, ප්ලැට්ෆෝම් ඉංජිනියර්, ඔය මොන ඉංජිනියර් ගත්තත් කම්පැනිස් හෝප් කරනවා ඔයාට at least minimum two certification levels. සමහර ඒවායි AWS certificates ඉල්ලනවා, සමහර companies Azure certificates ඉල්ලනවා. ඊට අමතරව සමහර companies master in Kubernetes, Docker වගේ tools වල certificates ඉල්ලනවා, Red Hat certificates ඉල්ලනවා. ඒක නිසා මම ඕගොල්ලන්ට highly recommend කරනවා මේ certificates complete කරලා තියාගන්න. ඒවා ඕගොල්ලන්ට මාරම විදිහට ඕගොල්ලන්ව demand කරන්න පුළුවන් DevOps industry එකට ආවම.